all the world's a stage, and all men and women merely players. We all have our entrances and exits, our acts being 7 ages. At 21, we have spent a fifth of our lives at this institution, which is an illustrious odyssey. A very good morning to all the dignitaries, the wise parents, and the green guys. At the outset, let's congratulate you all on securing good ranks and opting the best college. We extend a warm and heartfelt welcome to one and all gathered here. At the cusp of dawn, VVIT's acumen lies in bringing forth global engineers of tomorrow. Once you step onto the campus grounds, you'll be awed by its immaculate discipline and a deep sense of pride with which these students carry our uniforms. VVIT is a land of opportunities, and you have landed in just the right place. Yes, you are absolutely in the right direction, as the very unique selling point of VVIT is discipline. We strictly observe the 4Ds: decency, decorum, dignity, and discipline. VVIT shoulders the responsibility of integrating academic culture intertwined with dozens of student chapters, clubs, and supportive faculty. Established in 2007, VVIT, in its young form of a decade and a half, has been accredited with both MBA and NAC A grade within the first 3 years. VVIT boasts a dual center of excellence, the Siemens COE, with 15 labs worth 100 crores and basalts. VVIT is one of the 2 institutions throughout India chosen and funded by Google for the state-of-the-art Google Code Labs, the only one of its kind in entire South India. 6 students are chosen every year to be trained and stated as University Innovation Fellows by Stanford University's California. Imbued with a scholarly research and startup-based environment, VVIT Autonomous is one of the 13 institutions handpicked throughout India to pilot the problem-based learning initiative of the New Education Policy 2020, the youngest among 13 chosen institutions. With 2 NCC divisions, NSS, and Engineers Without Borders, you will now be part of the 400-strong team that's the first to step forward in carrying out societal development work. The Student Activity Council supports and oversees the entire student body. Our management stands as a pillar that encourages students to discover and delve into new knowledge mines. VVIT makes the things happen, and with self-discipline, anything is possible. It's very much proven in our placements. VVIT has a rich placement cell where students get placed in some of the top MNCs like EPAM, Virtusa, Wipro, Infosys, Capgemini, etc. in the in-house campus recruitment drive. The placement count in this brief semester of 3 months has exceeded 950. With this noble thought, let us start today's eve by lamp lightning in front of Goddess Saraswati. Now, I request all the dignitaries to please come over the dais for lamp lightning. I also request all the MC toppers to come over the dais and participate along with all the dignitaries. विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते।
Let's wish this life of education each other the darkness of differences, bright first progress. I request Nityasri from +2 from Viva. I invite Durga from VVIP Dance Club for a classical dance performance.
Jai
SMH and is Gaudiambar. I take the pleasure of inviting you, sir, to come over the dais and adorn the chair. Dr. M. Kumaraswamy, sir, Dean of Administration, who is diligent, organized and dynamic. So please grace us with your presence on the stage. Now, I would like to invite Dr. K. Gidibabu, sir, Dean of Academics, who is self-disciplined, resourceful and proactive. Sir, please come on to the dais and adorn the chair. A warm word of welcome to our beloved principal, Dr. Y. Mallikarjun Reddy, sir, who is effective, consistent and very fair. I take the pleasure of inviting you, sir, to come over the dais and occupy the chair. I deem it a great privilege to welcome Shri M. Shri Krishna, sir, the Joint Secretary, a man who is affable, and if you are rating high with placements, it is because of him. Sir, please come over the dais and take your seat. May I take the honor of inviting Badri Prasad, sir, the Secretary of VVIP, who always emboldens us. Sir, I cordially invite you onto the stage. Our beloved chairman, Shri Vasireddy Vidyasagar, sir, is humility personified and a personality to emulate. It's my privilege to invite you onto the dais and embellish this chair. Now I request Dr. M. D. Raghuram, sir, to please address the gathering. Yes, thank you so much. A warm good morning to all of you. Here we have wonderful parents who are caring and very responsible about the career of their children. I thank you all for choosing VVIT. Good morning, my dear parents. At the outset, I'd like to talk about what happened in the past 2 years. This is very important for our educational pursuits. We never expected that there will be something called COVID, and it's going to change the way we study or do our day-to-day affairs. I hope all of you have agreed. All along, till your kids studied up to class 10, you might not have thought how they would study, what their educational behavior was in schools. Because you never get to know. మనకు తెలుస్తుందా మన పిల్లలు స్కూల్లో ఎలా చదువుకుంటాడు, ఇన్ని గంటలు మార్నింగ్ 8 o'clock వెళ్తే ఈవినింగ్ 5-6 ఇంటికి వస్తే ఈ 8 to 5 టైము చదువుకోవడానికి ఎట్లా గడిపాడు అనేది ఏ పేరెంట్ కన్నా తెలుస్తుందా? మోస్ట్లీ వీ డోంట్ నో and we don't even bother to know about these things. But this COVID has given us an opportunity as parents to find out
educational attitudes of the student. How does one learn? Time ఎట్లా స్పెండ్ చేస్తాడు? So these online classes, a new approach. I'm sure most of you might have seen. Are you happy with the online education your children had for the last 2 years? Are you very happy? Nachinda meeku online? Can we continue that throughout for the career of the children? Ade unte baaguntund anpistunda? Somewhere there is a change kada anpistunda. Regular system is much better than online system anpistunda. Pillaliki anpistundi online kavalanipistundi kada pillaliki. That defines the gap between one generation and the other generation. See, all along we are here to guide your kids. You have exceptional young kids who are full of energy and talent, wonderful kids, and you have taken care of them for all these 17 years. And now for the next 4 years, it is our responsibility. We have to take care of them. We have to see that they become very responsible citizens of the world, make a career, and make a fruitful life, and be successful in whatever they plan to do. దీనికోసం మనందరం కలిసి ప్రయత్నించాలి. It is not that it is the responsibility of VVIT alone. Right here, VVIT, we call ourselves as a family, an extended family. Family ante andaru sabhyule. So as parents and as teachers, as students, we are all one family. It is VVIT family, and we call every member of the family as a VVITian. So what we do is we try to engage into the learning activities as well as a family involves in upbringing the child. So in the process, there might be several positives and negatives. ఒక ఉదాహరణకి తల్లిదండ్రులు వద్దన్న పని పిల్లాడు చేస్తే పిల్లాడి మీద చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది తల్లిదండ్రులకి. అందుకని ఆ పిల్లాడిని రిజెక్ట్ చేస్తారా? వద్దన్న పని చేశామని దూరం చేసుకోగలమా? ప్రేమ తగ్గిపోతుందా? వాడు మనకు నచ్చినట్టుగా ఉండాలని కోరుకుంటాము. ఏదైనా ది సేమ్ థింగ్ హోల్డ్స్ గుడ్ విత్ ద టీచర్స్ ఆల్సో. ఆ పిల్లాడికి ఏమవుతుంది? తల్లిదండ్రుల మీద కోపం వస్తుందా? మా నాన్న ఎందుకు ఎప్పుడు ఇట్లా అంటాడు, బైక్ అడిగితే నాకు ఇవ్వట్లేదు, లేకపోతే నేను ఆడుకోవడానికి వెళ్తానంటే ఎందుకు పంపట్లేదు, ఈయన మంచి నాన్న కాదు, మా అమ్మ మంచి మమ్మీ కాదు, ఇట్లా అనుకుంటామా ఇంట్లో? సో ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ, మరి టీచర్స్ వస్తారు. ఇక్కడికి వస్తే టీచర్స్ చెప్తారు, ఎరా నువ్వు హోంవర్క్ చేయలేదు, యూ హ్యావెంట్ డన్ యువర్ అసైన్మెంట్, యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద గైడ్ లైన్స్ గివెన్ బై us, చెయ్యండి రాని వెంటనే టీచర్ చెడ్డ టీచర్ అయిపోతారా? బ్యాడ్? పేరెంట్స్ కూడా వెంటనే ఏంటంటే మా వాడిని టార్గెట్ చేస్తున్నారని అనుకుంటారా? అంటే మీరు మీ పిల్లాన్ని టార్గెట్ చేసుకున్నారా కరెక్షన్ చేసేసి? సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ, ఈ వ్యవస్థ, కుటుంబం అనే వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి. దీంట్లో ప్రేమ ఉంటుంది, కొంచెం కోపం ఉంటుంది, కొంచెం అల్లరి ఉంటుంది, కొంచెము గారాబం ఉంటుంది, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి ఇందులో. So we try to share all these things with your children, accepting them as our children, మా పిల్లల్లాగా అనుకొని we try to do. I request the same from the children here also. See, you are all very energetic. You have lot of options, aspirations. Right. For example, what did the parents learn during COVID? What did they learn? They learned a lot of new technologies. అంతకుముందు మీకు జూమ్ మీటింగ్, టెలికాన్ఫరెన్సింగ్, వెబ్ మీటింగ్స్ ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? ఏం తెలియదు మీకు. సో నౌ యూ నో ఎవ్రీథింగ్. మీరు టెక్నాలజీలో చాలా దూరం వెళ్ళారు. మీరు చదువుకునే టైంలో టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలంటే, ఈవెన్ ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళాలంటే బయట వాళ్ళని వెళ్ళి ఎవరినో హెల్ప్ చేయాలి, హెల్ప్ అడగాలి, వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది. ఇవాళ మీ పిల్లలు మీకు నేర్పించుంటారు. దే మైట్ హావ్ టాట్ యూ ఆల్ ది టెక్నాలజీస్, లైక్ యూ నో వెదర్ యువర్ కిడ్ ఈస్ ఆన్లైన్, వెదర్ ఈస్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్,
whether he is doing the submissions. So a lot of change. So ఏం కావాల్సి వచ్చింది, స్కూల్స్ రెగ్యులర్ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయినప్పుడు, ఎక్కడో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనల్ని ఏ సేవ్ చేసింది, టెక్నాలజీ సేవ్ చేసింది. సో మనకి ఇంజనీరింగ్ స్టడీస్లో ఇప్పుడు నాకు వీఆర్ ఇన్ ది 22nd century 2021లో ఉన్నాము. ఏం కావాలి పిల్లలందరికీ, ఒక్క మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే సరిపోతుందా? మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో చూశారు కదా, మొబైల్ ఫోన్ ఎఫెక్టివ్గా ఉందా, లేకపోతే ల్యాప్టాప్స్ ఇట్లాంటివి వాడితే మీకు ఇంట్లో బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉందా? పేరెంట్స్ ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మీకు మీరే. ఓకే, సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, ఒక సాలిడ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అంటే దానికి కావాల్సిన పరికరాలు, టూల్స్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కూడా ఉండాలి మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ల్యాప్టాప్స్, మీకు అందరికీ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లెర్నింగ్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఇవాళ ఏమైంది, న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ 1 year కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక విషయం చెప్పారు, విన్నారా ఏం చెప్పారు? న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ 2020లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఒక విషయం చెప్పారు, ఏం చెప్పారు? స్కూల్స్ లో +2 అయ్యేలోపు ప్రతి పిల్లాడికి సి ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ పైథాన్ వచ్చేటట్టు ఉండాలి. వాళ్ళకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ మీద కూడా కొంచెం అవగాహన ఉండేటట్టు విద్యా వ్యవస్థ మారాలి అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ గా పెట్టారు. ఐ థింక్ యు మైట్ హావ్ ఫాలోడ్, మన్ కీ బాత్ లో కూడా మొన్న అదే చెప్తున్నాడు, యూత్ ఆర్ దేర్, యూత్ నీడ్ స్కిల్లింగ్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్. మరి ప్రోగ్రామింగ్ డివైజెస్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి మొబైల్లో ఈజీగా ఉంటుందా, ల్యాప్టాప్లో ఈజీగా ఉంటుందా? పైథాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలంటే, జావా చేసుకోవాలంటే, ఇట్లాంటివి చేసుకోవాలంటే ఏ డివైస్ బాగుంటుంది? ఓ 30-40 వేలు పెట్టి సెల్ ఫోన్ కొనిపించే బదులు పిల్లలు కాల్ చేసి నేను ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళిపోతాను, నాకు 4 కెమెరాస్ ఉండే సెల్ ఫోన్ కావాలి, 8 కెమెరాస్, ఆక్టో కోర్, ఇవన్నీ అడిగే బదులు బ్యూటిఫుల్ 30,000కి ఒక ఎంట్రీ లెవెల్ ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఎంత బాగుంటుంది. ఇట్ విల్ సపోర్ట్ యూ ఫర్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎబిలిటీస్. ఈ కావాల్సిన దానికి ఏదైతే మీకు గ్యాప్ ఉంటుందో, సో మీ తర్వాత వచ్చే ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా బేసిక్స్ అక్కడే పడిపోతాయి. ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్స్ అన్ని కూడా స్కూల్ వదిలే లోపలే పడాలి అనేది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి ఆశయం. మీకు ఆ ఛాన్స్ రాలేదు స్కూల్స్ లో. కొంతమందికి ఐసిఎస్ఈ కరికులం, కొన్ని సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ లో ఆపర్చునిటీస్ వచ్చింది. కొంతమంది ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆల్రెడీ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఇట్లాంటి క్లాసులకి పంపించి కొంత ట్రైనింగ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. బట్ దెన్ యాజ్ ఎ సిస్టమ్ ఇట్ హజంట్ గాన్ త్రూ. So what I feel is, parents please think of this aspect. మన గవర్నమెంట్ కూడా ఏదో ల్యాప్టాప్ స్కీమ్స్ అని ఇస్తోంది. If there is any possibility, please make use of it. So we always, మేము మా క్యాంపస్ లో సెల్ ఫోన్స్ ని అలౌ చేయమండి. 3rd year వచ్చేదాకా, వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేదాకా సెల్ ఫోన్స్ అలౌ చేయము, ల్యాప్టాప్స్ అలౌ చేస్తాము. దే కెన్ బ్రింగ్ దేర్ ల్యాప్టాప్స్, హ్యాపీగా తీసుకురమ్మనండి. 2 kgs ఉంటుంది ల్యాప్టాప్, అంతే. చక్కగా ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోమనండి, ల్యాప్టాప్ లో వాళ్ళు ప్రోగ్రామింగ్ అన్ని నేర్చుకోవచ్చు, హ్యాపీగా ఎంతసేపు అయినా నేర్చుకోవచ్చు. సో కొంచెం ఓరియంట్ చేసుకోండి పేరెంట్స్. మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఇస్, యూ జస్ట్ ట్రై టు థింక్, ఆర్ వి గివింగ్? So you put them in the best college where we have best coding facilities, excellent faculty. మన ఫ్యాకల్టీ చాలా మంది విప్రో, టీసీఎస్ ఇట్లాంటి సంస్థల్లో, ఇన్ఫోసిస్ లో ట్రైన్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర బెస్ట్ ట్రైనర్ అండ్ అవార్డ్స్ తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు మన పిల్లల్ని ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా మంది ఫ్యాకల్టీకి లేటెస్ట్ బ్రాంచెస్ వచ్చినాయి కదా, బ్లాక్ చైన్, లేకపోతే ఐఓటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, వీటిలో పిహెచ్డి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా దగ్గర. సో వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇవాళ కొత్తగా వచ్చి ఉండొచ్చు. మా ఫ్యాకల్టీలో రీసెర్చ్ చేసి పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ పిహెచ్డి ఇన్ దీస్ డొమైన్స్. సో ఈ బెనిఫిట్స్ అన్ని మీకు బాగా రావాలనుకోండి, ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ హ్యావ్ ది రైట్ టూల్స్ ఎట్ యువర్ డిస్పోజల్. సో కిడ్స్ ఏం చేస్తారంటే చక్కగా ల్యాప్టాప్స్ పెట్టుకొని ఎవ్రీ డే ట్రై టు డూ డెవలప్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ acumen or programming abilities, trying to depend more on technology. Right. So apart from this, lot of information about the institution is already given to you. So we are
టాప్ మోస్ట్ కాలేజ్ అని. మీకు తెలుసా 2020లో NIRF ర్యాంకింగ్లో మనది టాప్ 25 కాలేజెస్లో ఉంది. 6 to 25 పొజిషన్స్లో మనది ఉంది. NIRF ర్యాంకింగ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ ర్యాంకింగ్, ఇట్ ఇస్ గివెన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. తర్వాత ఇంకో 2020 సెషన్లో చెప్పారు కదా 950 మంది పైన ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయని. మన కృష్ణ సార్ చెప్తారు దీని గురించి మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్గా. ఎవ్రీ ఫర్మ్ విచ్ రిక్రూటెడ్ అస్ 100 పైన చాలా కంపెనీస్ తీసుకున్నాయి. వాళ్ళందరూ దే హ్యావ్ గివెన్ అవర్ కాలేజ్ యాజ్ అ టాప్ ర్యాంక్ కాలేజ్ ఇన్ ద రిక్రూట్మెంట్ ప్రొఫైల్. ప్రతి కంపెనీకి రిక్రూట్మెంట్ ప్రొఫైల్ అని ఉంటుంది. వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపిస్తాం కదా మనం కంపెనీస్కి, వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక ప్రొఫైల్ పెట్టుకుంటారు, ఏ కాలేజ్ నుంచి ఎంతమంది పిల్లలు వచ్చారు ఏంటి అని. వాళ్ళ ఇంటర్నల్ డేటా తీసుకుంటే చాలా కంపెనీలకి మనము నెంబర్ 2 పొజిషన్, నెంబర్ 1 పొజిషన్, నెంబర్ 3 పొజిషన్, ఇట్లా టాప్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నాం. ఆ డీటెయిల్స్ సార్ చెప్తారు. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ డిసిప్లిన్ గురించి. ఇంకోటి, ఐ వాజ్ జస్ట్ వరీడ్, ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ లాట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ మీ సేయింగ్ దీస్ థింగ్స్. నాకొకటి ఏమనిపిస్తుందంటే మనం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా కొన్ని విషయాలు పాటించాలండి. బైక్ వేసుకొస్తున్నారు కొంతమంది పేరెంట్స్ కి హెల్మెట్ లేదండి. వాళ్ళు బైక్ వేసుకొని పిల్లాన్ని తీసుకొని వస్తున్నారు. మనము గవర్నమెంట్ హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలంటుంది. రాష్ట్రీయ భద్రతా వారోత్సవాలని RTO వాళ్ళు మొత్తుకుంటున్నారు. రోడ్డంతా బ్యానర్లు ఉంటాయి. మనం మన పిల్లలు వేసుకొని 20 కిలోమీటర్స్, కనీసం 30 కిలోమీటర్స్ వస్తారు మా కాలేజీ కంటే, హైవే మీద వస్తారు. మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకొని వచ్చారనుకోండి, మేమేమన్నా మా పిల్లలకి చెప్తే బాగుంటుంది కదా. సో అట్లాంటివి కొంచెం be an example. Please don't misunderstand me. I'm not pointing out anything. Just trying to make you conscious. మా క్యాంపస్ లో రూల్ ఏంటంటే we don't permit any vehicle, two-wheeler, when they drive into the campus without a helmet. దీనికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. మేము చాలా బాధపడ్డాము, మా ఆత్మీయులు పోయారు, మేము చాలా బాధపడ్డాము. కాలేజీ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా పిల్లలు ఎవరిని 2 వీలర్స్ మీద రానియం మేము. దయచేసి పిల్లలకి 2 వీలర్ కావాలమ్మా, నేను కాలేజీ వెళ్ళాను కొనిపెట్టండి అంటే కొనిపెట్టండి, ల్యాప్టాప్ కొనిపెట్టండి, నో ఇష్యూస్. ₹1,00,000 పెట్టి 2 వీలర్ బదులు 30,000 పెట్టి ల్యాప్టాప్ ఇస్ మచ్ బెటర్. దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ ఏ లాంగ్ వే. చాలా దూరం తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు. 2 వీలర్స్ మటుకు వద్దండి మా కాలేజీలో, మేము అలౌ చేయమండి. తర్వాత మేము పట్టుకొని పిల్లల్ని ఇది చేస్తాం, మీరు వచ్చి మాకు ఆర్గ్యూ చేస్తారు. తప్పేంటండి, పిల్లాడు వేసుకొస్తే బస్సు మిస్ అయ్యాడు. ఎందుకు మిస్ అవ్వాలండి బస్సు? బస్సు 8 o'clock వస్తుందని తెలిస్తే 8 o'clock బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్కలేమా? బస్సు మిస్ అయ్యారని చెప్పి వాడు ముగ్గురు ఎక్కించుకొని మేము చూస్తూ ఉంటాం దోవలో. ఎవరికి హెల్మెట్ ఉండదు. మరి మిస్ అయ్యామంటే లేటుగా ఉంటారు. లేటుగా ఉంటే ఎంతసేపట్లో రావాలి కాలేజీకి? మా బస్సు 40 minutes వస్తుంది. బస్సు 40 minutes వచ్చే టైం మీరు పావు గంటలో కవర్ చేస్తారా? మీ పిల్లాడు బస్సు మిస్ అయ్యి అంటే 20-25 కిలోమీటర్స్ పావు గంటలో మీ వాడు వస్తే మీకు ఓకేనా? లేటుగా వస్తాడని బైక్ ఇచ్చి పంపిస్తారా? వాడు ఒక్కడే వస్తాడా? సెక్యూరిటీ ఉందా వాడికి? కొంచెం ఆలోచించండి ప్లీజ్. there are lots to tell. చాలా చెప్పాల్సి ఉంది. There are so many members here who would share a lot of other things. I feel that these are certain important things we need to share with you. My dear freshmen, you are all very energetic, very enterprising, very challenging. Okay, let's explore the opportunities. Yeah, we have lot of skill-based courses throughout your curriculum. మీ 8 semesters లో దాదాపు 7 semesters మీకు skill-based courses అని ఉంటాయి. Let us do something. Let us do some innovations. Try to come up with little products where you can try to patent or you can try to market them or have a startup before you get your degree. ఇట్లాంటివి చాలా చేయొచ్చు. People will tell you more about these things. Thank you once again. Welcome to our family. Thank you for giving me an opportunity. Namaste అండి. Thank you, sir, for giving your valuable words. Now I request Dr. M. Kumaraswamy, sir, to please address the gathering. శుభోదయం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, మా సహ ఉద్యోగులకు, విద్యార్థి తల్లిదండ్రులకు, HODsకి, బ్రదర్ ఇంజనీర్స్కి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు.
యంగ్, ఎనర్జెటిక్, డైనామిక్, సన్ షైనింగ్, సన్ ప్రామిసింగ్ ఫస్ట్ బీటెక్ విజేటి స్టూడెంట్స్ నా ఆశీర్వాదాలు. I invite with a pleasure all first BTech students to join our VBT family as a newborn child. ఇక్కడ ఈ కాలేజీ గురించి చాలా మంచిగా చెప్పుకుంటారు బయట. అవి నాకు గత 34 సంవత్సరాల్లో ఈ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకి ఒక అధ్యాపకుడిగా 2 విషయాలు నేను తేల్చేస్తాను. ఒకటి, ఈ కళాశాల అంత పేరు రావడానికి ఈ స్థలం పుణ్యస్థలం. ఈ కళాశాల పెట్టిన వారు పుణ్యమూర్తులు. సాధారణంగా మన టెంపుల్ని పుణ్యస్థలం అనుకుంటాం. టెంపుల్లో 5,000 మందో 10,000 మందో తిరునాళ్ళు జరిగినప్పుడు, పండుగ జరిగినప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు. కోరికలు వెళ్ళొచ్చు, ఆ కోరికలు తీరుతాయో తీరలేదో మనకి పూర్తిగా తెలియదు. వివేటిలో ప్రతిరోజు 5,000 మంది స్టూడెంట్స్, 340 మంది ఫ్యాకల్టీ, 600 మంది ఉద్యోగులు రోజు పొద్దున వచ్చి జ్ఞానాన్ని ఎత్తుకొని జ్ఞానాన్ని ఆర్జించి వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తున్నారు. ఇది గ్యారంటీగా వాళ్ళకి ఉన్నత స్థాయి వెళ్ళడానికి ఇది ఉపయోగపడింది. అందుకే వీబేటిని రియల్ టెంపుల్ అంటాను. ఇది నిజమైన దేవాలయము. ఈ దేవాలయానికి మంచి విలువలతో, మంచి ఆలోచనతో, మంచి లక్ష్యంతో కాలేజీలో రావాలి, నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకోవడం అంటే చాలా మందికి ఒక అభిప్రాయం ఉంది. ఏమంటే కాలేజీ అంటే ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ చదవడం, అది ఎగ్జామ్లో రాయడం, జాబ్కి అప్లై చేయడం, ఆ జాబ్ సంపాదించుకోవడం, అదే ప్రధాన లక్ష్యం అనుకుంటారు. అది చిన్న విషయం. జాబ్ రావడం అనేది చిన్న విషయం. కానీ జీవితంలో మనం సక్సెస్ కావాలంటే మనకు కావాల్సింది వాల్యూస్, డిసిప్లైన్, హెల్త్, క్యారెక్టర్. ఈ 4 క్వాలిటీస్తోనే ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చు. ఈ 4 క్వాలిటీస్ మనం ఇక్కడ అలవర్చుకుంటే నెక్స్ట్ 60 నుంచి 70 సంవత్సరాలు ఆ క్వాలిటీస్ ని ఉపయోగించుకుని 10 మందికి సాయం చేయవచ్చు, 10 మందికి ఉపయోగపడవచ్చు, 10 మంది మనం గౌరవిస్తారు. సాధారణంగా మనకు ఆనందం ఎప్పుడు కలుగుతా అంటే ఎప్పుడైనా మనం లాభం పొందితే, ఆ లాభం పొందినప్పుడు వచ్చే ఆనందం చాలా టెంపరీ, అంటే శాశ్వతం కాదు. ఎప్పుడైతే మనం ఇతర పీపుల్కి సాయం చేస్తామో, ఇతరులకి సర్వీస్ చేస్తామో, అప్పుడే వచ్చే ఆనందం పర్మనెంట్, ఫరెవర్ అండ్ ఫరెవర్. మా చైర్మన్ గారు చాలాసార్లు అంటూ ఉంటారు, మనం ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటామంటే విద్యార్థులు మోకాల్లో, వాళ్ళ ఫేసుల్లో ఆనందం చూసిన రోజున అప్పుడే మనం ఆనందంగా ఉంటాం. అంటే విద్యార్థులకి పూర్తిగా సంతృప్తి ఇక్కడ విద్య ఏర్పరచడమే కాకుండా వాళ్ళకి వాల్యూస్తో కూడిన విద్యని మనం ఇవ్వగలుగుతున్నామనే ఒక నమ్మకం ఆయనలో ఉంది. ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఏదైనా కార్యక్రమం కానివ్వండి, ఏదైనా ఖర్చు కానివ్వండి, ఇది స్టూడెంట్కి ఉపయోగపడుతుందంటే ఏ రోజు వెనక అడుగు వేయలేదు. అది ఆయన మంచి హృదయం తెలియజేసింది. చాలా కాలేజీలు పెట్టచ్చు, చాలా ఎడ్యుకేషన్ కమర్షియల్ రన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఆ కమర్షియల్ కాంపోనెంట్ లేదే లేదు. అందుచేత నేను పుణ్యస్థలమంటున్నాను. తర్వాత మా ఇన్ఛార్జ్ ప్రిన్సిపల్ గారు డిసిప్లిన్ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. అవన్నీ మీ అభివృద్ధి కోసమే, మీలో కొన్ని క్రమశిక్షణ లక్షణాలు నేర్పడం కోసమే. ఎవరిని
ఏదో చేయాలని ఉద్దేశం కాదు. అంతటి ప్రతి విద్యార్థి ప్రతి పేరెంట్ మాకు సహకరించాలని కోరుతున్నాను. సాధారణంగా ఎప్పుడు మనం మోటివేషనల్ స్పీచ్ వింటేనే మన జీవితంలో పైకి వస్తూ ఉంటాం. ఎవరినో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి. చాలా మంది ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళి సెలబ్రిటీగా ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటని మనం తెలుసుకుని అవి అలవర్చుకుంటే జీవితంలో ఎక్కడైనా పైకి రావడానికి అవకాశం ఉంది. స్వామి వివేకానంద గారు చెప్తారు, మనిషిలో పట్టుదల సంకల్పం ఉంటే విజయం నీ చేతిలో ఉంది అంట. అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. నేను ఒక విషయం చెప్పాలి. చాలా మందికి తెలుసు డాగా, ఈగల్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. డాగా మోటివేషన్ చూసి చాలా మందిలో మార్పు వస్తారు. డాగే కదా, గద్దే కదా, అదేం చేస్తుంది అనుకోవచ్చు. సాధారణంగా గద్దకి 70 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. కానీ 40 సంవత్సరాలు రాగానే ముక్కు సాగిపోతుంది, గోర్లు పనిచేయవు, శరీరం బరువు పెరిగిపోతుంది, రెక్కలు పెరిగిపోతాయి, అది ఎదగలేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో దానికి 2 పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి చావ, లేదు జీవిత లక్ష్యం కోసం ఈ సమస్యలను ఎదుర్కొని ముందుకెళ్ళడమా. సాధారణంగా మనకు చిన్న సమస్య వస్తే మనం ఎస్పెషల్లీ యూత్ ఎమోషనల్ గా సూసైడ్ చేసుకోవడం, ఏదో ఒకటి చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటాం. అది చాలా తప్పు. ఈ గద్ద ఎప్పుడూ కూడా సమస్య వస్తే ఎప్పుడు కూడా ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏదైనా అడ్డు వస్తే దానికంటే పైన పక్షి ఎగురుతుంది. ఎప్పుడైనా కొండ వస్తే దానికంటే పైన ఎగురుతుంది. ఎప్పుడైనా మేఘం వస్తే దానికంటే పైన ఎగురుతుంది. ప్రపంచంలో అన్ని తడిస్తే వర్షం వస్తే ఈ గద్ద తడవు. కానీ 30 సంవత్సరాలకి దాని బాడీ ఆహారం తీసుకోవడానికి సహకరించలేదు. అప్పుడు అది కొండపైకి వెళ్ళి ముందు ముక్కుని రాయి వేసుకుని బదులు కొట్టుకుంటారు. ముక్కు బదులు కొట్టిన తర్వాత గోర్లని పీకేసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత రెక్కలు పీకేసుకుంటుంది. ఇది 3 నెలలు తీసుకుంటుంది. ఇది 3 నెలలు ఎన్నో పెయిన్స్ ఉంటాయి, ఫుడ్ దొరకదు. అయినప్పటికీ 3 నెలల్లో ఓపు పడుతుంది. ఎందుకు? 3 నెలల తర్వాత దానికి రెక్కలు వస్తాయి, గోర్లు వస్తాయి, ముక్కు వస్తుంది. అప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే 30 సంవత్సరాల వయసు కోసం, 30 సంవత్సరాల పునర్జన్మ కోసం అది 3 నెలల్లో త్యాగం చేస్తుంది. 3 నెలల్లో కష్టాన్ని, పెయిన్ని భరిస్తుంది. అలాగే మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా కష్టం వస్తే దాని వెనకే సుఖం ఉంది. ఎక్కడైనా కష్టం ఉంటే దాని వెనకే లాభం ఉంది. అంతటి ఎప్పుడు మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కష్టపడి పైకి రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. షార్ట్ కట్లు పోకూడదు. అంతే. మనం గద్దను చూసిన తర్వాత మనం గద్ద కంటే చాలా ఇంటలెక్చువల్ యానిమల్స్, మనం తెలివైన వాళ్ళము. గద్దే దాని నెక్స్ట్ వచ్చే 30 సంవత్సరాల కోసం ఎంతో కష్టమైన పనిని 3 నెలలు చేసి కొత్త శరీరం ఏర్పరచుకుని దాని జీవిత లక్ష్యమైనటువంటి హోలిస్టిక్ పర్సనాలిటీ కోసం మళ్ళీ 30 సంవత్సరాలు తిరిగి ఆహారం తీసుకుని చక్కగా ఎగిరే లక్షణం ఉంది దానికి. అలాంటి పక్షి నుంచి మనం కొన్ని లక్షణాలు తెలుసుకుని మన నిజ జీవితంలో అప్లై చేస్తే డెఫినెట్ గా మనం గ్రో అవుతాం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, చాలా మందికి ఒపీనియన్ ఉంది ఏమంటే, డబ్బు సంపాదన జీవితం అనుకున్నారు. డబ్బు సంపాదన జీవితం ఒక భాగమే. డబ్బు కంటే మనం ఇతరులకు ఏం చేశామో అది ఇంపార్టెంట్. ఇతరులు చేసినప్పుడే మన జీవితం సార్థకం అవుతుంది. తర్వాత చాలా మందికి ఒపీనియన్ ఏంటంటే, మనం ఒక మంచి స్థాయికి వెళ్ళిపోతే కోట్లు సంపాదించవచ్చు, మన ఆరోగ్యం ఎవరైనా పర్లేదు అని అనుకుంటున్నారు. కానీ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా 3 విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి నాలెడ్జ్, ఇంకోటి వాల్యూస్, ఇంకోటి హెల్త్. Knowledge is authority. Knowledge gives the money. Knowledge gives the job. Knowledge gives the respect.
నెక్స్ట్ వాల్యూస్, విలువ ఉన్నప్పుడే సొసైటీలో నేను గౌరవిస్తారు. నీలో విలువ లేనప్పుడు నువ్వు ఎంత సంపాదించినా మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గౌరవించారు. తర్వాత చాలా మంది తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆరోగ్యం విషయంలో ఎవరు పట్టించుకోరు. ఇటీవల మనం ఈ కోవిడ్ వల్ల ఎంతమంది చనిపోయారో, మనం తినే ఆహారంలో ఎంతవరకు బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ ఉంది, ఎంతవరకు మనకి రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అని ఎవరు ఆలోచించట్లా. ఎక్కడ పోతే అక్కడ దొరికిన ఫుడ్ తింటా ఉంటాం. అందుచేత నేనేమవుతానంటే మీరు ఈ 3 ఎస్సెట్లు డెవలప్ కావాలంటే ఈ వివిఐటి రైట్ డిసిషన్, మీ జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది సరైన నిర్ణయం. ఈ నిర్ణయాన్ని మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నిర్ణయం. ఈ నిర్ణయంతో మీరు ఏ విధంగా కూడా నష్టపోయేది లేదు. ఇక్కడ యోగా క్లబ్ ఉంది, ఇక్కడ వాల్యూస్ పెంచడానికి సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఉంది, నాలెడ్జ్ పెంచడానికి చాలా అడ్వాన్స్ ల్యాబొరేటరీస్ మా ఇన్ఛార్జ్ కూడా చెప్పారు. 100 కోట్లతో మా పేరు కూడా చెప్పారు 100 కోట్ల ఫీమేల్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయని. మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో చదివితే మన జీవితంలో పైకి అంత రాలేము. టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ముందేముంది, వెనకేముంది, ఏమేమి డెవలప్మెంట్ వచ్చినాయి, అప్డేట్ డెవలప్మెంట్ మనం నేర్చుకోగలిగితే సొసైటీలో నెంబర్ 1గా గౌరవిస్తారు. ఆరోగ్యం కోసం మీరు ఏమి పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ తినేకల్లా రోజు 10 నిమిషాలు మెడిటేషన్ చేయండి, 10 నిమిషాలు యోగా చేయండి. డెఫినెట్ గా మీ ఆరోగ్యం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. జీవితంలో 90 సంవత్సరాలు వచ్చినా రోజు 18 గంటలు పని చేయొచ్చు. సాధారణ మనం షర్ట్ కొనాలంటే బజార్కి వెళ్ళి 5-6 గంటలు తిరుగుతాం, అప్పుడు షర్ట్ కొంటాం. ఈ షర్ట్ ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. బట్ ఈ శరీరం నెక్స్ట్ 60 సంవత్సరాలు ఉంటుంది, 70 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఇలాంటి శరీరం కోసం రోజు 10 నిమిషాలు యోగా ప్రాక్టీసెస్, 10 నిమిషాలు మెడిటేషన్ చేయగలిగితే నీ జీవితంలో ఒక టాబ్లెట్ కూడా వాడక్కర్లేదు. నువ్వు రోజు 18 గంటలు పని చేయగలుగుతావు. భగవంతుడి గిఫ్ట్ అది నేర్చుకోండి. చదువు అంటే జాబు సంపాదించడం, డబ్బు సంపాదించడం అనేది కాదు. అది చిన్న భాగం చదువులో. విజ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తే మనం సొసైటీకి ఎంత సర్వీస్ చేయగలం, ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండగలం, ఎంత విలువలతో కూడిన జీవితం గడపగలం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మందిలో ఇప్పుడు పిల్లల్లో సోషల్ కమిషన్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎమోషనల్ కమిషన్ తక్కువ ఉంటుంది. సొసైటీలో అందరితో మాట్లాడాలి, అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. టెక్స్ట్ బుక్లు అన్నది 20%, 80% బయట నేర్చుకోవాలి. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే మనం అందరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి చాలా సోషల్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మనం చాలా నేర్చుకోగలం. విత్ దిస్ హంబుల్ మెసేజ్ అగైన్ I welcome all the first grade students to the VVIT family. Thank you one and all for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you for your words of wisdom. Now I request Dr. K. Giribabu sir to please address the gathering. Respected dignitaries, my dear parents, students, a very good morning to one and all. First year BTech ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం 2021కి విచ్చేసిన కాబోయే భావి ఇంజనీర్లందరికీ మరియు వారిని ప్రేమించే తల్లిదండ్రులకు సుస్వాగతం. మన వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు సంస్థలైన ఎన్డీఏ, న్యాక్, యూజీసీ అటానమస్ ద్వారా గుర్తింపు పొందడం ద్వారా మరోసారి నాణ్యతా ప్రమాణాలని, విలువల్ని నిరూపించుకుంటూ ఆ దేవుని ఆశీస్సులు మరియు మీ అందరి ప్రేమాభిమానాలతో, సహాయ సహకారాలతో విజయవంతంగా ముందుకు సాగిపోతుంది. ఈ క్యాంపస్లో ప్రొఫెసర్గా మరియు అకాడమిక్స్ డీన్గా మేము మీకు ఒక హామీ ఇవ్వగలం. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి పేరెంట్ మీ బిడ్డని నిస్సందేహంగా ఈ క్యాంపస్లో మాకు అప్పచెప్పి వెళ్ళవచ్చు. ఎందుకంటే వివిఐటి మీ పిల్లల్ని ధైర్యవంతులుగా, నిపుణులుగా, ఒక గౌరవవంతమైన ఉద్యోగంతో వాళ్ళ లైఫ్లో ఆనందంగా, సక్సెస్ఫుల్గా,
దేశం గర్వించే మంచి పౌరులుగా మార్చేందుకు మా ప్రయత్నం నిరంతరంగా ఉంటుంది. మన వివిఐటి ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ వంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మా అత్యుత్తమ శిక్షణ మరియు ప్లేస్మెంట్ విధానాల ద్వారా శరవేగంగా మారుతున్న పరిశ్రమల అవసరాలు, తద్వారా మారుతున్న ఉద్యోగ మార్కెట్ను నిర్భయంగా ఎదుర్కోవడానికి మా విద్యార్థుల్ని తయారు చేస్తోంది. మన వివిఐటిలో మీ పిల్లల్ని నైపుణ్యవంతులుగా, స్కిల్ఫుల్గా చేసేందుకు అవసరమైన క్వాలిటీ సెంట్రిక్గా తయారు చేసిన కాంప్రహెన్సివ్ కరికులం ఫాలో అవుతున్నాం. మా ఫ్యాకల్టీ అనుక్షణం మీ పిల్లల్ని వాళ్ళు కోరుకున్న రంగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఆనందంగా జీవించగలిగే నైపుణ్యాన్ని అందించాలని మన వివిఐటి విజన్ మరియు మిషన్కి అనుగుణంగా అహిర్నశలు ప్రయత్నం చేస్తారు అని ఘంటాపదంగా చెప్పగలం. అలాగే మన వివిఐటికి మాత్రమే ప్రత్యేకమైన కల్చరల్, టెక్నికల్, సాంస్కృతిక, సాంకేతిక, క్రీడలు మరియు సామాజిక క్లబ్లు మీ పిల్లల అభిరుచి, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా వాళ్ళ ఆల్రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసేందుకు దోహదపడుతున్నాయి. అలాగే మా కరిక్యులర్, కో కరిక్యులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ వారిని విజయవంతంగా లక్ష్యం వైపు ఎక్కుపెట్టిన బాణంలా దూసుకువెళ్ళేట్టు చేస్తున్నాయి. గౌరవనీయులైన మా ప్రియతమ చైర్మన్ శ్రీ వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్ గారి ముందు చూపు, పట్టుదల, దిశానిర్దేశం, మా అందరి కృషి, అలాగే మీ అందరి సహకారంతో భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత శిఖరాలను సాధించేందుకు మేము ఐక్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాం. వివిఐటి మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్ల కన్నా ప్రత్యేకమైనది మరియు డిఫరెంట్ అని కూడా మీకు బాగా తెలుసు. వివిఐటి అంటేనే అబ్సల్యూట్ డిసిప్లిన్, అబ్సల్యూట్ ఎడ్యుకేషన్. ఇక్కడ మీ పిల్లల తెలివితేటలను నిరంతరం అంచనా వేస్తూ వాళ్ళని సరైన మార్గంలో వారి గోల్స్ వైపు చేరుకోవడానికి వివిఐటి సదా కృషి చేస్తుంది. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగానే బీటెక్ మైనర్, బీటెక్ ఆనర్స్ ప్రోగ్రాముల్ని వారి బీటెక్ మేజర్ కోర్స్కి అనుసంధానంగా ప్రారంభించాము. మీలోని ఔత్సాహిక మరియు అర్హత కలిగిన విద్యార్థులను నిరాశపరచకుండా ఉండేందుకు మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మీ పిల్లలకి వాళ్ళ మేజర్ డిగ్రీతో పాటు ఈ మైనర్ లేదా ఆనర్స్ డిగ్రీలు ఉండటం వల్ల హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఇండస్ట్రీ, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఇన్నోవేషన్ లేదా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అన్ని రంగాల్లో చాలా సమర్థవంతంగా, ప్రొఫెషనల్గా రాణించగలరు అనేది వాస్తవం. ఈ దృక్పథంతోనే మేము మా మెకానికల్, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ విద్యార్థులను కంప్యూటర్స్, డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ మొదలగు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో మైనర్ డిగ్రీని ఎంచుకోమని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మా సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ పిల్లలు కూడా ఈ గ్లోబల్గా పెరుగుతున్న ఐటీ అవకాశాలను కోల్పోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో, అదే సమయంలో వాళ్ళ మేజర్ డిగ్రీ మీద వచ్చే అన్ని అవకాశాలు వాళ్ళు అందిపుచ్చుకోగలరు కూడా. మరోసారి విద్యార్థులందరికీ నా అభినందనలు, బెస్ట్ విషెస్. మీ ప్రేమకు ప్రతిరూపాలైన మీ పిల్లల కోసం, వారి బంగారు భవిష్యత్తు కోసం, మంచి ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ఎన్నో ఆశలతో, ఆశయాలతో వివిఐటిని ఎంచుకొని ఇక్కడ వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. Sir, for your valuable words. Now I invite Dr. Y. Mallikarjun Reddy sir to please address the gathering. Good morning, my dear students, respected dignitaries from the dais, faculty members, the parents of the students, and the volunteers and other members. Good morning to all. First of all, a warm and hearty welcome to all the bud engineers to the VVIT 21-22 batch. So actually,
the intermediate education due to the COVID pandemic. So it went one of the degradable achievements of the student, right? So what you learned in intermediate in the last 2 years, so that is your blended learning, that is most of the time you have spent on online and you have learned the courses. But actually know that when you come to the engineering, so there are a lot of standards are required, that is the called prerequisites. So in the intermediate, you have the prerequisite courses like physics, maths, chemistry and English. So, and what level you have learned intermediate that we don't know because of this COVID pandemic, and most of you are not learned properly. But now how you are going to learn the engineering education without the prerequisites? So which are very, very important. So first of all, you see that for any engineering subject you want to study, the mathematics, physics and chemistry are the fundamental subjects. But you have to see that how much you learn. So now when you enter into the engineering, that you want to see what is your level of this. So that means you require a bridge course. That means we are going to make a bridge between what you studied in intermediate and what you are going to study in engineering. Right? So that is the fundamentals are very, very important now. Right? So whatever may be your rank, because I know that the students are joining in different categories. So some students are joined in convener quota, and some students are joined in NRI quota, and some students are joined in non-NRI quota. Like this, there are the different categories of students and their standards. Right? But when we see the standards of the ranking, that we are not bothered about your rank, what your rank you got, and what you are going to study. Because the ranking is just they give the admission to the engineering, but it will not give what your knowledge or what is intelligence you have. Right? So therefore the knowledge of a student or your intelligence, now you are going to explore in engineering. Right? So don't worry about that you got a rank of a lakh, 1 lakh or 2 lakhs like that. Right? So you don't underestimate yourself. Right? So when you joined in engineering first year, we treat all students as equal knowledge. All students are having equal knowledge like that. So from here onwards, you have to build your career. You have to build up your career. So in the career development, that what is your attitude and what is your confidence levels are very, very important, right, when you are coming up into the engineering field. Right? So therefore don't worry about your branch, or don't worry about your rank in intermediate, or don't worry about your which quota you joined. Right? We think all students are equal, and we want to see that all students must grow, right, and develop here, right, to achieve your goals. Right? So we already told you that when you join in engineering and you have to fix up some goal, what you want to become, right, and what you want to make a career. Right? So just getting a job is not a career. Right? But how you are going to see your level of the engineering. Right? So it is need not to enter into the engineering field or software engineering, or going to the core sector, or going to the higher education, or going to the foreign universities, or whatever may be that you can fix your goals. Right? And you can go in a business, or you can start up your own entrepreneurship. Right? Or you can enter into the different types of fields, because now you will see that there are a lot of opportunities you have, lot of opportunities, and there is a lot of social media is there to give lot of information to you, and there is a lot of material is available for the students, right, at their doorsteps. Right? So only the learning is very, very important from your side. Right? So when you fix up your goal, then you see that
what you are going to put if your efforts from the beginning, right? From when you join itself, that means the day itself. This is the day one day of the first day of your engineering career. So when you choose the first day of your engineering career, right, from here, how you are going to build up your the performance and your intelligence and everything that you are going to learn in this college. Because we proudly say that, right, under the guidance of our beloved chairman, we are going to provide all types of the education, all types of education, all types of activities out of the curriculum, right? Because it is not just to pass examination or to get the rank. That is not like that. But you have to develop all-rounder. Right? That means you have to improve yourself, you have to improve your performance levels, right? And how you are going to achieve like that. So therefore, we are here, give that 50% of curriculum and other 50% of your activity development, right? How you are developing yourself, how you are improving yourself. So here, because of here, see that getting a marks in the examination, it is only one side. It is suppose if you remember the question answers, then you can easily pass the examination. But the remembrance is not important, right? So along with remembrance, that your attitude and your confidence levels are very, very important to achieve some goals, right? So into that direction, you should be molded, right? So we will give a maximum support to your word, right? Such that it has to go into a right path, right? That means that what you have choose your direction, in where that direction will make you into a right path. Right? So whatever efforts we will give, the maximum efforts is our side. Right? Whatever the faculty, you see that if you go in any department, there is a lot of experienced faculty are there, dedicated faculty. Right? With that you can have a lot of information. Right? In the same way, the parents' responsibility is also very important. Right? So every time the parents should watch your word. Right? That is very, very important. Right? So one of the thing that we are already given the email addresses for each and every student is there, and we are also have the ERP and we have the website. So I request all the parents, right, regularly watch our website, because there are a lot of updates will be there in the website, and whenever the examination results are comes, and it will be posted in the website, and whatever the important news and important items will be posted in the website. Therefore, the parents should regularly watch the website and see the information. If you have any doubt, immediately you can ask that. So there is a always for each 10 to 15 to 20 students, there is a counselor. Faculty members will guide you, the parent as well as student. Right? You can give the information to him, or you can take the information from the counselor, or he also called mentors, right? So mentoring system is we are successfully implementing from the beginning of the college, right? So all these years of the journey, right? We improved a lot, and a lot of sections are also increased, right? So because of the demand this year, in the last year and this year we started the specialization courses in computer science, and also for civil mechanical students also we have given a lot of the activities and improvement such that they can also get the software companies, the placements in software companies, such that they can do a minor degree program in computer science. Therefore, any branch students can do a minor degree in computer science, such that he can get the opportunity, right, to in the companies equivalent to the computer science students. Right? So therefore, I humbly request the responsibility of the parents is very, very important, and every time you just watch your student whether he is going in right direction or not. Because you know, due to the social media, and there is a lot of materials are available, lot of things are available.
right? So there is a chance of misleading also. A lot of the students are misleading because of unknown things that is that, right? So because of that, you have to watch your words regularly, and our responsibility is also have the same thing. And in the 4 years of their journey, right? And we'll make and we'll mold the students into a level such that they have to achieve their goals, right? Their past of the goals, right? So in the same way, and every day in the classrooms, because we have the induction program for one week now. From today onwards, there is an induction program for the students, right? And we'll give a lot of information to the students in this induction program. And we have also a series of the guest lectures from the eminent peoples, and they are going to give the right directions to choose the right path of the student, right? So with this, I once again welcome all the students, right, for this batch, for the day one start of this college. And very important thing is that the student duty is he has to come regularly. So regularity is very important for the college, right? So they have to, so as per the rules, there must be 75% of attendance, but we'll insist all the students to get more than 90% of attendance is very much required. So then only the student will grow according to your ambitions and according to our levels, right? So therefore this is very important. Regularly touch with the counselors and faculty members, right? And watch your words carefully, right? And make all the students for above 90% attendance, then only they will get the good path, then go in the right path, right? So once again, I heartily welcome to all the parents and students joining in VVIT family. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for your words of wisdom. Now I request Sri Krishna, sir, to please address the gathering. Respected dignitaries on the stage, and respected parents, and dear students, good morning to all of you. Here, my role, primary role will be looking at placements. Maybe for the first time here, I'll have mix of Telugu and English. ఎందుకంటే కొంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాకపోవచ్చేమో, అందుకని తెలుగు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతాను. మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీష్ మాటలు వస్తాయి, ఎక్కువ తెలుగులో ప్రయత్నం చేస్తాను. నా యొక్క ముఖ్య రోల్ ఏంటంటే ఇక్కడ బాధ్యత పిల్లల్ని మంచి ఉద్యోగాలకు పంపించడం కోసం. దీనికి ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తామంటే మేము ఇక్కడ చేరిన స్టూడెంట్ ఉద్యోగానికైనా వెళ్ళాలనుకుంటాడు, మంచి ఉద్యోగానికి, లేకపోతే హయ్యర్ స్టడీస్కి ఎంటెక్ కానీ లేకపోతే అబ్రాడ్ ఎంఎస్సీ కానీ వెళ్ళాలని అనుకుంటాడు. లేదు అనుకుంటే ఈ 4 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకున్న వ్యాపారాన్ని చూసుకోవటమో, లేకపోతే తనకుండే కొత్త ఐడియాలతోటి ఒక వ్యాపారం పెట్టుకోవాలి, తన సొంత ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలి, ఈ ఆలోచనతో వస్తాడు. ఇది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి కావాల్సింది అనే ఆలోచనతోటి, అనే భావంతో మేము మా ట్రైనింగ్ మొత్తం ఇస్తుంటాం అన్నమాట. అండ్ ఉద్యోగాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఉద్యోగాలు ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్లో ఉన్నాయి, పబ్లిక్ సెక్టర్లో కూడా ఉన్నాయి. సో ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే ఎట్లా ట్రైనింగ్ కావాలి, గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అయితే ఎటువంటి ట్రైనింగ్ కావాలి. అదే హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్ళాలంటే మీరు ఇక్కడ ఎంటెక్ వెళ్ళాలి అని అంటే ఇక్కడ ఏ పరీక్ష రాయాలి, ఏ పరీక్షలో మీకు మంచి మార్కులు రావాలి. అదే అమెరికా వెళ్ళాలి, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలి, యూకే, యూరోప్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే దానికి రాయాల్సిన పరీక్షలు ఏంటి, వీటిలన్నిటికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. దీంతో పాటు మీరు సొంతగా ఏమన్నా చేసుకోవాలని అంటే దానికి తగ్గ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తాం అన్నమాట. అది మన బేసిక్గా మన ఆలోచన విధానంలోనూ మనకుండే యాటిట్యూడ్ బట్టి వస్తుంది. బట్ ఒక సొంత వ్యాపారం మనం పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే దానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ ఏంటనేది కూడా ఇస్తాం. ప్రస్తుతం ప్లేస్మెంట్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే
వన్ థింగ్ ఈజ్ కొంచెం కష్టపడితే చాలు. అంటే అసలు నేను ఇంటి దగ్గరే పడుకుంటాను, ఆ కంపెనీ వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇవ్వాలంటే ఎవరెవరు? నేను లేచి కూర్చొని మంచి డ్రెస్ వేసుకొని కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుంటాను, కొంచెం వాళ్ళు అడిగితే అప్పుడప్పుడు చెప్తానంటే ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే దెర్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ బూమ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో. ప్రతి కంపెనీ 100 తీసుకునే కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నుంచి 200 మందిని తీసుకుంటుంది. 50 మందిని తీసుకునే కంపెనీ 100 మందిని తీసుకుంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్ బాగా పెరిగింది. సో కొంచెం కష్టపడితే ఉద్యోగం తెచ్చుకుంటాం అనేది పెద్ద కష్టమైన పనేం కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. పోయిన సంవత్సరం 3-4 ఏళ్ల క్రితం వరకు అందరికీ ఉద్యోగాలు ఎలా ఇవ్వాలా, ఎలా తెప్పించాలా అని ఆలోచన చేశాం. ఈ సంవత్సరం మాకుండే కొత్త ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఉద్యోగాలు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఆ కంపెనీలో చేరనని చెప్తున్నారు. ఒక చిన్న కంపెనీ వచ్చింది మనమే నమ్మకంతో, దాంట్లో ఒక 50 మందికి ఉద్యోగం వచ్చింది. నాకు ఇంతకంటే మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది, నేను ఈ కంపెనీకి వెళ్ళనని అన్నారు. ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మనకు ఫోన్ చేసి, సార్ కొంతమంది అయినా మీరు మా కంపెనీకి పంపించండి సార్, మాకు అవసరం ఉంది, మాకు చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉందని అన్నారు అన్నమాట. సో సిచ్యువేషన్ హెస్ చేంజ్డ్ నౌ. ఈ స్టూడెంట్కి చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి 3-4 ఆఫర్లు కూడా వచ్చినాయి. ఒకటి మా వైపు నుంచి గ్యారంటీ ఏమి ఇవ్వగలం అంటే ప్రతి విద్యార్థికి కనీసం 10 కంపెనీలైనా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యే అవకాశం ఇవ్వగలం. జాబ్ గ్యారంటీ అని ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్పను. వీ విల్ నాట్ గ్యారంటీ ఎనీ జాబ్ ఫర్ ఎనీబడి. ఆ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యే అవకాశాన్ని మటుకే ఇస్తాం. దానికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ అంతా మొత్తం చేయిస్తాం. మీరు రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయ్యి దాంట్లో కనుక బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే ఉద్యోగం రాకుండా ఉండడం అనేది చాలా కష్టం. ఉద్యోగం తేలిగ్గానే వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇంకో ట్రెండ్ ఏంటంటే ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో మారింది. లెట్ ఇట్ బి గూగుల్ కానీ, అమెజాన్ కానీ, లేకపోతే మోటరోలా కానీ, అంతకుముందు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్ అనే విద్యా సంస్థల్లోనే రిక్రూట్మెంట్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ కాలేజీలకు మంది టైర్ 2 అంటాం అన్నమాట. ఈ కాలేజెస్కి వచ్చేవాళ్ళు కాదు. కాకపోతే ఒక ప్రాబ్లం అక్కడ ఏమొస్తుందంటే వీళ్ళు పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు మంచి స్టూడెంట్సే దొరుకుతున్నారు కానీ వాళ్ళు నిలకడగా ఉండలేరు. అక్కడ 6 నెలలు ఉంటారు, నాకు వేరే ఉద్యోగం వచ్చింది, నాకు ఈ ఉద్యోగం పెద్ద పని లేదని వెళ్ళిపోతున్నారు. అదే ఇక్కడ మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన స్టూడెంట్ అయితే ఇస్తే ఒక 3-4 ఏళ్ళు ఉద్యోగం ఇస్తే 3-4 ఏళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా గట్టిగా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అది కూడా వాళ్ళకి అవసరమే. తెలివైన విద్యార్థి కావాలి, అట్లానే నిలకడకుండే విద్యార్థి కూడా కావాలన్నమాట. అది రెండో పాయింట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకి అయితే బాగా సూట్ అవుతున్నారు. సో యాజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ పెద్ద కంపెనీలందరూ మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడానికి కూడా మొదలు పెట్టారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటరోలా ఇప్పటికే ఆల్రెడీ మనకి మోర్ దెన్ 1000 మంది విద్యార్థులు ఉంటే 950 ఆఫర్లు వచ్చినాయి. 600 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. ఇంకా కంపెనీలు వస్తున్నాయి. ఈ మంత్ డిసెంబర్లో, నెక్స్ట్ మంత్ డిసెంబర్లో మోటరోలా కంపెనీ వాళ్ళు మన కాలేజీకి వస్తానన్నారు. ఆల్రెడీ ఉద్యోగం అవసరం ఉన్న వాళ్ళు, పై చదువులకు వెళ్ళని వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అందరికీ వచ్చినాయి. 80 to 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ దే గాట్ జాబ్స్. కాకపోతే ఈ పెద్ద కంపెనీ వచ్చినప్పుడు ఈ ఉద్యోగాలు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి పంపిస్తాం. సో మా బాధ్యత ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఇవ్వటము, ఆ కంపెనీలు తీసుకురావటము, మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యే అవకాశం ఇవ్వటం. ఇంటర్వ్యూలో మీరే చేయాలి, మేము చేయలేం, మీ తల్లిదండ్రులు కూడా కూర్చోలేరు ఇంటర్వ్యూలో. ఆ స్టూడెంటే చేయాలి. రాత పరీక్ష కూడా వాళ్లే రాయాలి. దానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ మడికి ట్రైనింగ్ అన్ని మేము ఇస్తాం. దాంట్లో పెర్ఫార్మెన్స్ చేయవలసిన బాధ్యత అయితే మీది. అవకాశాలన్నీ కల్పిస్తాము. అండ్ ద ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏదో 3rd ఇయర్ అయిపోయి ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పుడు మొదలు పెడతామని కాదు, ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మేడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెగ్యులర్ కరిక్యులం. ప్రతిరోజు మీకు 1 గంట మీరు బీటెక్ డిగ్రీకి చదువుకునేది కాకుండా రేపు పైన ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలన్నా, పై చదువులకు వెళ్ళాల్సిన కావాల్సిన చదువు కూడా దాంట్లోనే పెట్టాము. దానికి వెంటనే పరీక్షలు ఉండవు. కాకపోతే మన స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తే ఈ సబ్జెక్ట్ క్రెడిట్ ఉందా అంటే దీనికి మార్కులు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఈ సబ్జెక్ట్ నేను సరిగ్గా చేయకపోతే ఎవరన్నా వచ్చి వెంటనే నన్ను ఏమన్నా అంటారా, ఎవరు ఏమనకపోతే నేను ఈ చదవనని వదిలేస్తుంటారు అనమాట. అది గట్టిగా చదివిన వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో చాలా బాగుంటుంది. చదవని వాళ్ళకి ఆ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చే లోపల మీకే తెలుస్తుంది, అరే అప్పుడు చదివింటే బాగుండేదే అనేది. సో మీకు కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ మేము ఇక్కడ ఇస్తాము. అండ్ జస్ట్ ఫర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్కి
గూగుల్లో ఇంటర్న్షిప్ వచ్చింది. దట్ స్టూడెంట్ ఈజ్ స్టిల్ ఇన్ 3rd ఇయర్. మామూలుగా సంవత్సరానికి 5 లక్షల జీతం వస్తే బాగుంటుంది, నెలకు 30,000 50,000 జీతం వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాము. ఆ పాప 3rd ఇయర్లోనే ఇంటర్న్షిప్లోనే నెలకు ₹1,00,000 వస్తుంది. ఈ ఇంటర్న్షిప్ బాగా చేస్తే మళ్ళీ ఉద్యోగాల్లో తీసుకుంటారు వాళ్ళు. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్. అలాగని ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుందా అంటే కష్టపడే ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. ఆ తర్వాత అదే రకమైన ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ కంపెనీస్, బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ మల్టీనేషనల్ వెరీ బిగ్ కంపెనీస్, అదేదో ఐఐటీలు ఎన్ఐటీకి వెళ్ళే వాళ్ళు అక్కడ కాకుండా ఇటువంటి కాలేజీలు కూడా వస్తున్నారు. రావటమే కాకుండా ఇటువంటి కాలేజీలో ఉండే స్టూడెంట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అది ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మొదలవుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ కి ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే గూగుల్ వాళ్ళు ఉమెన్ ఇంజనీర్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఇయర్ లో సెకండ్ సెమిస్టర్ లోనే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెట్టారు. ఎగ్జామ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఒక 250 మందిని తీసుకుంటారు. ఆ ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయిన వాళ్ళకి 1 సంవత్సరం పాటు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ట్రైనింగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారు. బట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ఓన్లీ ఫర్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్. అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఇటువంటి ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు రేపు పొద్దున పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూలు పెట్టే అవకాశం ఇస్తారు. సో ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది, వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అని ఏమరపాటుగా ఉంటే మటుకు జరగదు. రైట్ ఫ్రమ్ డే 1 యూ జాయిన్, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్. దానికి కావాల్సిన అవకాశాలు మొత్తం మేము ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, ఇందాక మైనర్ డిగ్రీ అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరూ ఇంజనీరింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వచ్చారా, లేకపోతే ఆర్ట్ అండ్ లిటరేచర్ ఉండి, లేకపోతే కామర్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి దాంట్లో ఉద్యోగావకాశాలు బాగలేవు కాబట్టి ఇంజనీరింగ్కి వచ్చారా? ఇంజనీరింగ్ అనేది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండే చేరారా, లేకపోతే దీంట్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగినాయి అని దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారా? అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయనే కదా. బిఏ బీకామ్కి ఎందుకు వెళ్ళలేదు? నౌ యు అప్లై ద సేమ్ లాజిక్ హియర్ ఆల్సో. ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి? ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో కంప్యూటర్స్ నేర్చుకుంటే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. మీరు అది నేర్చుకుంటానికి మీరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేరినా, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఈసీఏ ఏది చేరినా కానీ బయటికి వెళ్ళి నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు, మేమే నేర్పుతున్నాం. నేర్పటమే కాకుండా మీరు బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే 4 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత, అంటే మధ్యలోనే ఉంటుంది, 2nd ఇయర్లో మైనర్ డిగ్రీకి అడ్మిషన్ అని ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేరారు, కంప్యూటర్స్ లో చేరాలనుకున్నా రాలేదు, మెకానికల్ చేరారు, బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ ఎ డిగ్రీ ఇన్ కంప్యూటర్స్. ఫస్ట్ 3 సెమిస్టర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే 2nd ఇయర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు స్క్రీనింగ్ పెడతాము. అక్కడ మీ పెర్ఫార్మెన్స్ సాటిస్ఫాక్టరీ అయితే you will be admitted in another degree called as minor degree. So BTech mechanical with minor degree in computers అని కూడా వస్తుంది. BTech civil engineering with minor degree in computers అని కూడా వస్తుంది. BTech electrical with minor degree in computers అని కూడా వస్తుంది. అది రావాలి అని అంటే మీరు ఇప్పుడు మొదటి నుంచి పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేయాలి. సో వేరెవర్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ వీ ట్రై టు గ్రాబ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఆ అవకాశం అందిపుచ్చుకోవడం కోసం దానికి ఏం కావాలనేది మనం కనుక్కొని దానికే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. అండ్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే, మేము సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మాకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లోనే జాబ్ కావాలి, మాది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, మాకు మెకానికల్ లోనే జాబ్ కావాలి. ఎస్, వీల్ గెట్ యూ కంపెనీస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ఆల్సో. ఒక ఇంజనీర్ అంటే కంప్యూటర్స్ వాడకుండా ఎవరైనా చూసారా? మీరు ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గరికి, సివిల్ ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్తే డ్రాయింగ్స్ దేని మీద చేస్తున్నారు? కంప్యూటర్ మీదే కదా. సో అదే నేర్చుకోమంటున్నాం. దాంతోపాటు ఇంకా ఎడిషనల్ కొంత నేర్చుకోమంటున్నాం. ఈవెన్ ఇఫ్ యు సీ ఎనీ ప్రొఫెషన్, ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఒక కిళ్ళీ షాప్లోకి వెళ్ళినా కానీ ఈ కోవిడ్ దీనివల్ల పేమెంట్ క్యాష్ వద్దండి, ఆన్లైన్ పే చేయండి, ఫోన్ పేలోనో గూగుల్ పేలోనో అంటున్నారు కదా. దానికి టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు కదా. హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఆల్ దిస్ టెక్నాలజీ? సో కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది, యూ నీడ్ టు ఎంబ్రాస్ దట్. అది మనం ఏంటో నేర్చుకోవాలి. ఇది మనది కాదు అని మనం వెనకడుగు వేస్తే జీవితంలో వెనకడుగు వేసినట్లే. ఇంకొక విషయం, మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు మీ యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ తీసుకున్నారు, తీసుకొని దానికి ఇంకో ఈమెయిల్ మేము క్రియేట్ చేసి పంపించాం కాలేజ్ ఐడి తోటి. కొంతమంది పేరెంట్సే రెస్పాండ్ అయ్యారు, కొంతమంది అవ్వలేదు.
కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఆ ఈమెయిల్కి మేము టైం టేబుల్స్, రూల్ బుక్, సిలబస్ అన్నీ పంపించాం. ఒకవేళ కనుక మీకు ఆ ఈమెయిల్ అందలేదనుకోండి, ప్లీజ్ కమ్ టు ద ఆఫీస్, సి అంటే ఎక్కడ తప్పు జరిగిందని అది ఐడెంటిఫై చేసి అది రెక్టిఫై చేసి ఆ కమ్యూనికేషన్ మీకు వచ్చేటట్లు చూసుకోండి. అది టెంపరీ ఐడి ఇచ్చాము. మీకు యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక రోల్ నెంబర్ కూడా అలాట్ అవుతుంది. రోల్ నెంబర్ అలాట్ అయినప్పుడు పర్మనెంట్ ఈమెయిల్ ఇస్తాము. ఆ పర్మనెంట్ ఈమెయిల్ కానీ, మీకు క్రియేట్ చేసిన వాట్సాప్ గ్రూప్ కానీ, ఆర్ ఇక్కడ కాలేజీలో వేరే స్పెషల్గా ఇంకో గ్రూప్ ఉంటుంది, కైజాలా అని, సంథింగ్ సిమిలర్ టు వాట్సాప్ లాగా ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా రెగ్యులర్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్తుంటాం. ఇట్ కుడ్ బి రిలేటెడ్ టు చేంజ్ ఆఫ్ సిలబస్, ఆర్ సిలబస్ ఏంటి, క్లాస్ రూమ్ టైమింగ్స్ ఏంటి, బస్ టైమింగ్స్ ఏంటి, లేకపోతే ఏమైనా అవకాశాలు వచ్చినాయా, ఏమైనా కాంపిటీషన్స్ వచ్చినాయా, ఏదైనా స్కాలర్షిప్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా ఆ ఈమెయిల్కే వెళ్తుంటాయి. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్, రేపు పొద్దున ఎంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు సబ్జెక్ట్లో 99% ఉంది, నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చేయండి అని అంటే వాళ్ళు ఉద్యోగం ఎవరు? నీకు బాగా మాట్లాడటం వచ్చా, నువ్వు నలుగురితో కలిసి ఉండగలవా, నీకు వచ్చింది ఇంకోటి కొత్త వాళ్ళకి చెప్పగలవా, కొత్త సబ్జెక్ట్ వస్తే నువ్వు కూడా నేర్చుకోగలవా, అవన్నీ చూస్తారు. ఇవన్నీ క్లాస్ రూమ్ లో ఎక్కడా చెప్పడానికి వీలవుతుంది. అందుకనే కాలేజీలో చాలా క్లబ్స్ మొదలు పెట్టాం. ఇప్పుడు చూశారు కదా, ప్రోగ్రామ్ మొత్తం స్టూడెంట్సే చేస్తున్నారు. వాళ్ళు నిన్న మా దగ్గరికి వచ్చి, మీరు 10:30 కాలేజీలో ఉండండి, మేము ప్రోగ్రామ్ బిగిన్ చేస్తాం, వచ్చి కూర్చోండి, మీకు టైం ఇస్తాం, ఆ టైంలో మీరు మాట్లాడండి అని చెప్తున్నారు. మొత్తం ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంట్సే చేస్తున్నారు. ఇదేంటంటే ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసే క్యాపబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఇది క్లాస్ రూమ్ లో ఎక్కడ చెప్తాం, మనం చెప్పలేం కదా. సో మీరు చేరే ప్రతి స్టూడెంట్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్లబ్స్. ఇట్లా ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడమే కాదు, ఒక నంబూరులో ఒక స్కూల్ ఉంది, గర్ల్స్ స్కూల్, వాళ్ళ కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి కానీ టీచర్ లేరు. మన స్టూడెంట్సే వెళ్ళి వాళ్ళకి రోజు పాఠాలు చెప్తున్నారు. అట్లానే 2-3 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఇదే కాకుండా గుంటూరులో కూడా తీసుకోబోతున్నాం. మొన్న వాలంటీర్గా ఎక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ కావాలన్నా, ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపులు పెట్టాలన్నా అక్కడ NSS డివిజన్ వాళ్ళు చేశారు. అట్లానే NCC డివిజన్ ఉంది. ఇటువంటి ప్రతి దాంట్లో, అంటే ఇంజనీర్స్ వితౌట్ బోర్డర్స్ అనే క్లబ్ ఉంది. ఇట్లాగా దేర్ ఆర్ సో మెనీ క్లబ్స్. సమ్ ఆర్ రిలేటెడ్, మీ యొక్క బ్రాంచ్ స్పెసిఫిక్ క్లబ్స్ ఉంటాయి. ఇస్రా అనే క్లబ్ ఉంది, అదేంటంటే వెంటిలేషన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్ రిలేటెడ్, దట్ ఈస్ ఫర్ మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్, సార్ మెకానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్, ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఏదో ఒక క్లబ్ లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి, తీసుకొని సిన్సియర్గా పనిచేయండి. మీరు రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అందరికీ 80% 90% వచ్చుద్ది. నాకు జావా వచ్చు, సి వచ్చు, పైథాన్ వచ్చు అంటారు. ఇవి కాకుండా నువ్వేం ఎక్స్ట్రా చేసావు, వేరే వాడికంటే నువ్వేంటి స్పెషల్ అన్నప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పగలుగుంటారు అనమాట. మీరు పై చదువులకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఆల్ ద బిగ్ యూనివర్సిటీస్, MIT కానీ, హార్వర్డ్ కానీ, అటువంటివి కూడా చూసినా కానీ మీ పర్సంటేజ్తో పాటు, మీ GRE TOEFL మార్క్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏ ఉన్నాయి అని చూస్తారు. అదేదో ఫైనల్ ఇయర్లో నేనేదో మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళకి జ్వరం వస్తే నేను హాస్పిటల్లో చేర్చాను అట్లా చెప్తే నమ్మరు. దానికి వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి. ప్రొఫెషనల్ క్లబ్లో చేరితే ప్రొఫెషనల్ క్లబ్స్ ద్వారా ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేయొచ్చు. సో మీరు ఇంటర్వ్యూలో కానీ, పై చదువుల్లో కానీ, ఫ్యూచర్లో కానీ బాగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అని అంటే చదువుతో పాటు ఇటువంటి లక్షణాలు కూడా పెంచుకోవాలి. దాది క్లాస్ రూమ్లో ఎక్కడా చెప్పడానికి వీలు కావదు. మీరు డైరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్లనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ జాయినింగ్ నౌ, మీ రెగ్యులర్ చదువుతో పాటు ఇది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్గా ఉంచుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ లెసన్ దట్ కోవిడ్ మనకి నేర్పింది ఏంటంటే, 2020లో స్టూడెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏం చెప్తామంటే, మీరు చేరినప్పుడే మీరు రేపు ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలనుకున్నారు దానికి తగ్గట్టు వర్క్ చేయండి అంట. సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారు, డెఫినెట్గా నాకు ఉద్యోగం వద్దు, నన్ను మా పేరెంట్స్ అమెరికా పంపిస్తానన్నారు, దానికి తగ్గట్టే ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అన్నారు. మంచి స్టూడెంట్స్, దే వర్ ఆల్ గెటింగ్ డిస్టింక్షన్ ఇన్ రెగ్యులర్ స్టడీస్. ఉద్యోగానికి వెళ్తే ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ వచ్చేది, కానీ హయ్యర్ స్టడీస్ ఒక్కటే అనే ధ్యేయంతో మిగిలిన ఏది చేయలేదు వాళ్ళు. అనుకోకుండా ఏమైంది, మనకి 2020లో ఆ ఫారెన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ దీనివల్ల 2020 అడ్మిషన్స్ ఆపేసే టైంకి వాళ్ళు వచ్చి, సార్ మేము ఉద్యోగానికి వెళ్ళొచ్చు అంటే అప్పుడే కంపెనీలన్నీ ఉద్యోగాలకు తీసుకోవడం అయిపోయింది. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే ఒకే ప్లాన్ కాకుండా ప్లాన్ బి అని రెండోది కూడా బ్యాకప్ ప్లాన్గా ఉంచుకోండి.
నేను మంచి ఉద్యోగానికి చేస్తాను, అట్లానే పై చదువులు కూడా ప్రయత్నం చేస్తాను. అది ఇది కాకపోతే ఏంటి, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుందనేది మనకు తెలియదు కదా, అంతా మన కంట్రోల్లో లేదు కదా. సో అటువంటి జరిగినప్పుడు ఎవరైతే బాగా ప్లానింగ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళే బాగా ముందుకు వెళ్ళగలిగారు, లేకపోతే ఇంట్లోనే కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. సో మీరు నాట్ జస్ట్ వన్ ప్లాన్, మెయిన్ ఏం ఒకటి ఉంటుంది. ఒకవేళ అది కాకపోతే నేనేం చేయాలి అనేది కూడా ఇప్పటి నుంచి ఆలోచన చేసుకొని దానికి కూడా ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అది కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ అని చేసుకోండి. అండ్ వీఆర్ హియర్ టు గ్యారంటీ. ఇప్పుడు మేము అనుకుంది ఇవి, ఉద్యోగం ప్రైవేటా గవర్నమెంటా, పై చదువులు ఇక్కడ ఇండియాలో ఐఐటి ఎన్ఐటీలకి ఎంటెక్ వెళ్తారా, లేకపోతే విదేశాలకు వెళ్తారా, లేకపోతే మీ సొంతగా ఏమైనా ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారా, ఇట్లా ఆలోచన చేస్తూ దీనికి తగ్గట్టు మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. ఇది కాకుండా మొన్న ఒక స్టూడెంట్ మా దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలని ఉందండి, టెక్నికల్ ఉద్యోగం వద్దు, మార్కెటింగ్ అడ్మిన్లో వెళ్ళాలి అన్నాడు. అది కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం. సో మీ ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటి అనేది మీరు క్లియర్గా ఉండి, మీకు తగ్గట్టు ఇక్కడ ఏమన్నా అవకాశం లేకపోతే మీరు ముందుకొచ్చి మమ్మల్ని అడిగితే తప్పకుండా అటువంటి అవకాశం క్రియేట్ చేస్తాం. వీఆర్ హియర్ టు ఫుల్ఫిల్ యువర్ డ్రీమ్స్. అండ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్, మీ వైపు నుంచి ఏంటంటే ఆ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన శ్రమ మీరు పెట్టాలి. అది పెట్టకుండా ఎవరేం చేయలేదు. మేము ఇక్కడేం దేవుళ్ళు కాదు కదా, మీరేదో అనుకుంటే కామని ఇచ్చేసేదానికి. యూ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ యర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ వీఆర్ హియర్ టు క్రియేట్ దట్ అది ఆపర్చునిటీస్. ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తేనే ఉంటుంది అనమాట. సో హ్యావ్ డ్రీమ్స్, దానికి తగ్గట్టు మీ క్యాపబిలిటీస్ని పెంచుకోండి, మంచి ఆస్పిరేషన్స్ ఉంచండి, క్యాపబిలిటీస్ని పెంచుకోండి. కాలేజ్ వైపు నుంచి మీకు ఎటువంటి ఫెసిలిటీ కావాలన్నా విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ ఇన్ రైటింగ్. వీఆర్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ దట్ ఫెసిలిటీ టు ఫుల్ఫిల్ యువర్ డ్రీమ్. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. It seems that somebody had lost their black color jasmine purse, so please collect near the stage. Now I request our chairman, sir, to please address the gathering. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. గుడ్ మార్నింగ్. ఎవరు చెప్పట్లేదు. ఎవ్రీ ఒక మాట చెప్తాను, ఇప్పుడు కూడా అదే రిపీట్ చేస్తాను. మనకు ఒక పారాడాక్స్ ఉంటుంది ఇళ్లలో. మనం కాలేజ్ స్కూల్ తిట్టుకుని ఉంటాం అంటే పిల్లల గురించి చెప్తాం. పేరెంట్స్ లేకపోతే పెద్ద అట్లీస్ట్ కాలేజీలు అయిపోయిన వయసు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కాలేజు వాళ్ళ స్కూల్ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకుని ఉంటారు. ఒకటి ఇష్టం అన్నట్టు. మేమున్నాం ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు కాలేజీకి ఎంత బాగా వెళ్ళేవాళ్ళని తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బెంగళూరు వెళ్ళి రెగ్యులర్గా ఆ కాలేజ్ గోడలు టచ్ చేసి ఇది మా హాస్టల్, ఇది మా రూమ్ అని చెప్పుకొని వస్తూ ఉంటాం. అందుకని గుర్తు చేసేది ఏంటంటే చివరికి లైఫ్లో సంతోషం గుర్తుంచుకునేది మన కాలేజు, మన స్కూలు. అదేదో కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే సంతోషంగా ఉండండి అని మనం ఇప్పుడే తెలుసుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. వాళ్ళు అప్పుడు వరి అవుతానే చివరికి సంతోషం గుర్తెచ్చుకుంటున్నారు మీ పేరెంట్స్ వీళ్ళందరూ. ఇప్పుడు మీరు సంతోషంగా ఉంటే ఇంకా బాగా సంతోషం గుర్తెచ్చుకోవచ్చు కదా కాలేజీని. ఇంక సంతోషంగా ఉండటానికేమో ఏదైనా మనదనుకుంటే సంతోషంగా ఉండొచ్చు. మీరు ఇక్కడ వచ్చిన దగ్గర నుంచి మిమ్మల్ని ఇక్కడ గైడ్ చేసిన పిల్లలు, ఇప్పుడు ఇందా చెప్పారు స్టేజ్ మీద మొత్తం అంతా చూస్తున్న పిల్లలు, స్టూడెంట్స్ యాక్టివిటీ కౌన్సిల్ ఉంది కదా, మీరు ఆ పిల్లల్ని ఎవరన్నా అడగండి. ఇది మీ కాలేజ్ అన్నట్టే ఉంటారు. మీరు సంతోషంగా ఇది మాది అనుకోండి, రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండండి. మీకు ఏది కావాలన్నా ఇక్కడ జరుగుద్ది. మీకు ఏది కావాలని జరిగేటప్పుడు ఇంకోళ్ళు తిట్టుకోవడానికి ఉండదు కదా. మంది అనుకున్నప్పుడు తిట్టుకోవడానికే ఉంటుంది. ఎవరిదో కాలేజ్కి ఎవరితో స్కూల్కి వెళ్తున్నాం అనుకున్నప్పుడు మనకి లోపల రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది మంది అనుకోవడానికి. ఇది మీది, అది నమ్మకంగా అవునా కాదా అనేది పిల్లల్ని మీ సీనియర్స్ని అడిగి తెలుసుకోండి. మంది అనుకుంటే ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం, రోజు కాలేజీ రావాల్సి వస్తుందని తిట్టుకోంగా, ఎందుకంటే మంది అనుకుంటాం. అది ఇప్పుడు అలానే ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఈ వయసులో తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అంటే చదువుకునే వాళ్ళు చాలా మంది బాగానే తెలుసుకుంటారు, ముందే తెలుసుకునే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. ఎక్కడో చదువు మా కోసం కాదన్నట్టు ఉంటుంది. చదువు పేరెంట్స్ అడిగారనో టీచర్లు అడిగారనో చదువుతూ ఉంటాం. అట్లీస్ట్ ఇంత వయసు వచ్చింది, ఇంకా మెచ్యూరిటీ తెచ్చేసుకోవాలి మన మైండ్లో. చదువుకుంటుంది మన కోసం అని తెలుసుకోవాలి. అది దాంట్లో డౌట్ ఏమైనా ఉందా? ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు లాస్ట్ 2-3 ఏళ్ళ నుంచి ఏదో టైంలో
అమెజాన్ అనే కంపెనీలో 20 లక్షల ప్యాకేజ్ మన పిల్లలకి ఎవరో ఒకరికి వస్తూ ఉంది. 20 లక్షల ప్యాకేజ్ అంటే దగ్గర దగ్గర మన కాలేజీలో సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్లకు వచ్చే శాలరీ ఎంతో అంతకంటే ఎక్కువ. మరి ఆ టీచర్లకి ఏమొచ్చింది? వాళ్ళ సంతోషం వస్తుంది, కాకపోతే ఆ వచ్చిన ప్యాకేజ్ మనకే కదా వచ్చేది. మనం చదువుకుంటుంది మన కోసం, మన పేరెంట్స్ కోసమో, లేకపోతే మన టీచర్లు ఎంత పడుతున్నారు అందుకని చదువుతున్నాం అనుకోకుండా ఇది మన కోసం చేస్తున్నాం అనుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. అది ఎంతవరకు తెలుసుకుంటే అంత బాగుంటుంది. ఇంకా లాస్ట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇందాక గుర్తు చేశారు, మన కాలేజీలో ఆన్ ద రైట్ పాత్ సక్సెస్ ఇస్ గివెన్ అని రాస్తూ ఉంటాం. మనం మంచి దారిలో ఉంటే షూర్గా బాగుపడతాం అనేది నమ్మకం ఉంది మనకి. అంటే ఎక్కడన్నా దారిలో లేని వాళ్ళు బాగుపడడం కాదు, ఎక్కడన్నా బాగుపడతానే ఉంటారు. మంచి దారిలో ఉండి బాగుపడితే మన లోపల కూడా సంతోషంగా ఉంటాం. సో మంచి దారిలో ఉండండి, మంచి పౌరులు అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. I request Dr. M.V. Raghuram, sir, to add on few points. I began with good morning, good afternoon, guys. Dear parents, I forgot to inform you about an important aspect. చాలా కాలేజెస్లో సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ కోసం వెయిటింగ్, క్లాస్ ఇప్పుడే జరగవు అని పిల్లలు చెప్తారు. మా కాలేజ్ చాలా డిఫరెంట్ అండి. మేము స్టార్ట్ అంటే స్టార్టే. రేపటి నుంచి పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా పంపించండి. కాలేజ్ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ 10 to ఈవినింగ్ 5:30 అండి. వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా వర్క్ ఉంటుంది. అంటే పాఠాలు చెప్పేస్తామా అది ఇది అని కాదు. దేర్ విల్ బి, వీ బిలీవ్ ఇన్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ చేయడానికి ముందు కొన్ని నేర్చుకోవాల్సిన ఉంటాయి, ప్రీ రిక్విజైట్స్ అంటాం వీటిని. ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు ఆన్లైన్ కోర్సులో మీరు ఇంటర్మీడియట్లో ఏం నేర్చుకున్నారో మాకు తెలియదు. మీరు ఏదో ఎంసెట్ రాసుకున్నారు, ఏదో ర్యాంకులు తెచ్చుకున్నారు. మీరు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కొంతమంది రాసి ఉండకపోవచ్చు, కొన్ని బోర్డ్స్ పెట్టినాయి, కొన్ని పెట్టలేదు. మీకు ఖచ్చితంగా బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అనేది ఉంటుందండి. మీకు డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అనేవి ఉంటాయి. మీరు ఎంత నేర్చుకున్నారు, మనం ఎక్కడ ఆగిపోయాము, మీరు నేర్చుకున్న దాని నుంచి ఎక్కడికి అడ్వాన్స్గా వెళ్ళాలి, ఇంజనీరింగ్ కోర్సుకి లింక్ ఎక్కడ వేయాలి అనేది కొన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతాయండి. దీంతో పాటు కాలేజీలో ఉన్న వేరియస్ ఆప్షన్స్ గురించి మన పిల్లలందరూ, సాట్ పిల్లలు వీళ్ళందరూ చెప్తారు. తర్వాత ఏఐసిటి వాళ్ళు కొత్త ప్రతిపాదన ఒకటి ఉందండి, యూనివర్సల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంటారు. యూనివర్సల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా బతకగలిగేటట్టు కొన్ని గుణాలు, కొన్ని లక్షణాలు మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటి అవి అని. వాటి గురించి కూడా కనీసం మీకు వారం నుంచి 10 రోజుల పాటు చెప్తారండి. ఇవన్నీ కాకుండా కొంతమంది పెద్దలు ఉంటారు సమాజంలో, ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ అంటాము. వాళ్ళందరి చేత వీలు కుదిరితే ప్రతిరోజు సాయంత్రం గంటన్నర పాటు మీకు 4 మంచి మాటలు చెప్పిస్తాము. సో దీన్నంతా కలిపి ఏమంటామంటే ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటాము. అది రేపటి నుంచే, అసలు ఇవాళే బిగిన్ అయినట్టు అనమాట. మీకు ఇదే ఒక ప్రీకర్సర్ టు ద ఇండక్షన్, కర్టెన్ రైజర్ అంటాము. రేపటి నుంచి రెగ్యులర్ గా బిగిన్ అవుతాయండి. ఖచ్చితంగా పిల్లలు పంపించండి. దీంట్లో నేను సెకండ్ కౌన్సిల్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను, ఇంకో కాలేజీకి వెళ్తాను, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. మీరు ఎట్లాంటి ఆలోచనలు ఉన్నా రావచ్చు, మా బస్సులు ఎక్కండి, రాండి, వచ్చి మా క్లాసులో కూర్చోండి, వినండి. యూ మేక్ ఏ చాయిస్ లేటర్. బట్ ఇన్ని 2 నెలలు ఇంట్లో కూర్చున్న పిల్లల్ని దయచేసి ఇంకా కూర్చోపెట్టకండి, పంపించండి సిస్టంలోకి. పుట్ దెమ్ ఇంటూ ద సిస్టమ్, సెండ్ దెమ్ టు ద కాలేజ్. వాళ్ళు మా కాలేజీ తెరిచారు అంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఊరికే వచ్చాము, పాఠాలు ఏం చెప్పలేదు అనేది ఉండదండి. కాలేజీ తెరిస్తే పాఠం చెప్తాము, ఇంటికి వచ్చాక ఏం చెప్పారని అడగండి. పిల్లలు కనుక మీకు పాఠం ఇవాళ చెప్పలేదు అని అంటే మీకు స్టూడెంట్ హ్యాండ్ బుక్ అందరికీ నేను కాపీ పంపించాను. దాని వెనకాల ఒక డైరెక్టరీ ఉంటుంది, హెల్ప్ లైన్స్ అండ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది. వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్స్, సబ్జెక్ట్ టీచర్లు పేర్లు ఉంటాయండి. అవి తెలుసుకొని మీరు వెంటనే ఫోన్ చేయండి, ఏంటంటే పాఠం చెప్పలేదా వాళ్ళని. We will talk to you, we will respond. Okay? Thank you guys. Thank you so much. Thank you, sir. We have among us our alumni, batch of 2021, L. Ramakrishna. Please share his journey and his future plans. We request him to please share his journey and his future plans. Good afternoon, everyone. I am Ramakrishna, a recently graduated electrical engineer
as well as alumni of VVIT. First of all, I welcome you all to VVIT family. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ VVIT ఫ్యామిలీ అని అంటుంటే ఫస్ట్ టైం వింటున్న మీకు ఎలా ఉందో నాకైతే తెలియదు, కానీ మీ ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యేసరికి మాత్రం ఖచ్చితంగా VVIT మీ ఫ్యామిలీలో ఒక పార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పటిదాకా సార్ వాళ్ళందరూ కెరీర్ గురించి, అకాడమిక్స్ గురించి చాలా మంచి పాయింట్స్ చెప్పారు. వాళ్ళకంటే ఆ విషయాలు నేనైతే బాగా మాట్లాడలేను. అందుకని నా 4 years కాలేజ్ లైఫ్లో నేను నేర్చుకున్న వాటిని ఒక 4 మాటల్లో మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఓ 4.5 ఏళ్ల క్రితం ఇలాగే క్రౌడ్లో ఒక మూల కూర్చుని ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయ్యాను. ఒక 4 ఏళ్ళు కళ్ళు మూసుకుంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోతుంది అని అనుకున్నాను. ఇప్పుడు దాని గురించి తలుచుకుంటే నాకే నవ్వు వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు నా పక్కన ఉన్నోడితో మాట్లాడడానికి కూడా నేను చాలా మొహమాట పడేవాడిని. అలాంటిది ఇప్పుడు ఇంతమంది ముందు నిలబడి నేను అనుకున్న మాటని ధైర్యంగా చెప్పడానికి కారణం, ఆ కాన్ఫిడెన్స్కి కారణం నా ఫ్యాకల్టీ, నాకు సపోర్ట్ చేసిన మేనేజ్మెంట్. వీళ్ళకి నేను ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు. కాలేజ్ లైఫ్లో అకాడమిక్స్ కావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం సొసైటీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత 10 మందితో ఎలా మాట్లాడాలి, వాళ్ళతో ఎలా కలిసి పనిచేయాలి, లైఫ్లో వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలి అనేది ఒక కాలేజ్ లైఫే నేర్పిస్తుంది. సొసైటీ అనేది కాంపిటీషన్ ఓరియంటెడ్ అయిపోయింది. ఆ కాంపిటీషన్లో బ్రతకాలంటే మనం కాలేజ్లో నేర్చుకునే విలువలు కానీ 10 మందితో మనం ఉండే పద్ధతి వల్ల మాత్రమే మనము గెలవగలము. అలాంటి ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ని నేను VVITలో చూశాను. ఏ కాలేజ్ అయినా ఒకటే కదా, ఈ కాలేజ్లో ఏంటి తేడా అనుకుంటే, నేను నేర్చుకున్నది కానీ నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఇంకొక చోట వస్తుంది అంటే నేనైతే నమ్మనేమో. చాలామంది పేరెంట్స్కి వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాలని, హైట్స్ని అందుకోవాలని, 10 మంది వాళ్ళ అమ్మాయి గురించి అబ్బాయి గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలని కలలుగంటూ కష్టపడి మనల్ని చదివిస్తూ ఉంటారు. కానీ మనకేమో ఫన్ కావాలి, ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి. బీటెక్ 4 ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనుకుంటే అది నమ్మలేము. అప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరుగుతాయి, ఫ్యామిలీ మన మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నేను నా కాలేజ్ లైఫ్లో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చో నేర్చుకున్నాను. మన పేరెంట్స్ మన కోసం కనే కలల్ని, మనం మన కోసం కావాలనుకునే ఎంటర్టైన్మెంట్ని రెండు కలిపి అచీవ్ చేయడానికి నాకు తెలిసిన బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే VVIT. మీకున్న నెక్స్ట్ 4 yearsలో మీరు ఎంతో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఎంతో అచీవ్ చేయొచ్చు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. And now I would like to invite Sushmita from CSC Department of Final Year BTech to share her story. Good day to you. It is a happy delight to see you all gathered this morning. I am Sushmita from 4th CSCD. As the famous saying goes, a journey of 1,000 miles begins with a single step. It was the day when I entered the gates of this college that the dream of achieving greatest heights in life was born in me. And today I am proud enough to share with you all that I have offer letters of 4 MNCs in my hand. They are TCS, Cognizant, Virtusa and Wipro. This is all because of VVIT. I really can't express in words how grateful I am today. In spite of its continuous efforts since 2007, VVIT looks still thriving, still pursuing, still enriching with the ideal of seeing each child's tomorrow farther than today. It is like an evergreen garden which allows us to grow, germinate and bloom in different aspects of life. Our chairman, Sri Vasireddy Vidyasagar Garu, is a man of deeds and not just words. He gives no room for long speeches, big words or assurances, but his strong conviction is action. So you can all surely trust VVIT for its actions and results. Our faculty here are the greatest pillars of strength, who are always welcoming and are never hesitant to do anything for us. Thank you, dear teachers, for all of your selfless efforts to transform a seedling into a plant.
And today, dear ones, I would like to tell you that today is the opportunity to build the tomorrow you want. So, all of you, work hard in silence and let your success be your noise. I wish to conclude by assuring you all that studying in this college is not just a pleasure, but it is truly a lifetime's treasure. Thank you. Now I would like to invite Shravani from IT Department of Final Year BTech to share her story. Positive attitude can really make your dreams come true. It did for me. It did for me. Thank you VVIT for cherishing my dreams, as it's the most happening place. I am Shravani from Final Year BTech. Now, I take pride in sharing you all that I bagged the highest package of 8 lakhs in Infosys. I come from a pristine village and my father is a farmer. Training and Placement Cell has provided us various platforms and I utilized it to the maximum. We had just 10 days of regular classwork training and the rest was all through online. But Placement Cell has its proper planning and we need to just follow that. And I followed it and stood in front of you today. Parental education is not mandatory. Untiring efforts will take you to the heights. Thank you all for giving this opportunity. Now I request all the parents to please stay back and I request all the students to move to their respective departments. I'll be reading the list of the classrooms, so please note them down. You'll have to go to that respective classes. Sir, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒక నోటీస్ ఉంది. So all the classrooms are in SMH block, that is A block, CSC, room number 401, 402 and 403, IT, 404 and 405, CSM, 301, 302, AID, 303, AIML, 306, ECE, 201 and 202, Civil, 203, Tribly, 102 and 103, Mechanical 105, CIC and CSO 106. So you have a navigation team to guide you and